ہر قسم کے کپڑوں کے لیے آج ہی تشریف لائیے جے کے گارمنٹس، نزد عثمانیہ ترکاری مارکیٹ، کپڑا بازار، رائچور۔ ناظرین آداب، آپ دیکھ رہے ہیں A1 ٹی وی۔ A1 ٹی وی میں آپ تمام لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ آج کی اہم خبر، کرنا بھون میں اردو شاعر مرزا غالب کی سالگرہ تقریب۔ لوہیا پرتشٹھان اور سربھی سنسکرتی بلگا کی جانب سے آج شہر کے کرنا بھون میں اردو کی عظیم شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی سالگرہ تقریب کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ اس موقع پر منعقدہ پروگرام کا افتتاح شمع جلا کر کیا گیا۔ افتتاحی خطاب کرتے ہوئے کرنا ادیب و ویر ہنومان نے غالب کے ایک عظیم شاعر قرار دیا اور غالب کی غزلوں کو ہر زبان کے لیے مثال قرار دیا۔ اردو ادب کے شاعر اور موزب بلدیہ عہدیدار سدھپا اٹلی نے غالب کی غزلوں کو سراہا اور ان کے منتخب اشعار پیش کیے۔ کرنا ادیب ڈاکٹر دستگیر صاحب دینی نے غالب کی حیات اور ان کی تصانیف پر سیر حاصل بحث کی۔ انہوں نے کہا کہ غالب کی شاعری اور غالب کی غزلوں کا اپنا ایک انوکھا مزہ ہے، لیکن ان کی نثر خصوصی طور پر غالب کے خطوط ادب کے طرز و تحریر کا انقلاب ہے۔ ماہر علم و عروض، استاد شاعر و تنقید نگار پروفیسر وحید واجد نے اپنے خطاب میں غالب کے علم و فن، شاعری اور اس زمانے کے حالات، غالب کے بادہ خوری پر مدلل تقریر کی۔ شاعر اور صحافی عرفان احمد نے اردو کرنا کی ملی جلی غزل سنائی۔ اس پروگرام کی صدارت تنظیم کے صدر جی سریش نے کی۔ پروگرام میں گرجا راج شیکھر، ڈاکٹر رنگنا گندال، بھیمن گوڑا اڈگی بھی موجود تھے۔ کرنا شاعر ملیش بھیراوا نے شکریہ ادا کیا۔ ناظرین، ہمارے ان تمام خبروں کو ڈین چینل 744 پر دیکھیے اور یوٹیوب پر دیکھیے۔ زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریے، لائک کریے، شیئر کریے اور بیل آئیکن کو دبائیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔ یہ باعث فخر بات ہے کہ کنڑ زبان والوں نے، اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی میں نے اس تنظیم کے تحت جب کبھی غالب کے متعلق کوئی فنکشن ہوا ہے، میں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے۔ یہ ہمارے اردو والوں کے لیے فخریہ بات ہے۔ یقیناً اس لوہیا تنظیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں، دھنیہ واد کرتا ہوں کہ انہوں نے غالب جیسی شخصیت کے متعلق اس یوم پیدائش کے موقع پر ایک اچھا فنکشن کرنا نہیں بھولا۔ برسوں سے یہ لوگ اس لٹریری کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں۔ غالب کے متعلق کچھ دیر پہلے ویر ہنومان جی نے، سدھپا اٹلی صاحب نے اور میرے پیشوا پر دستگیر دینی صاحب نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ مختصراً جیسا کہ دریا کو کوزے میں بند کیا جاتا ہے، اس طرح ویر ہنومان جی نے ایک غالب کے شعر کے متعلق کہا تھا، ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے ہیں، اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور یہ غالب کی شاعری کا احاطہ کرنے والا ہمارے مشاعرین ادب کے پاس ایک اہم ترین شعر۔ ویسے غالب آسان شاعر نہیں ہے، ہر کسی کے سمجھ میں آنے والا شاعر نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غالب کی شخصیت ہر زبان پر غالب ہے۔ غالب کی میننگ ہے حاوی ہو جانا، کسی پر
बैठ जाना, किसी पर अपना छाप रखना, तो ये इसमें बामुसम्मा गालिब जिस तरह से इन्होंने अपना पेन नेम रखा है, तखल्लुद जिसको उर्दू में कहते हैं, इसी तरह इन्होंने हर जुबान को मुतासिर किया है। दुनिया की कई जुबानों में गालिब को न सिर्फ पढ़ा जाता है, सुना जाता है, बल्कि उनकी तखलीद भी की जाती है। जैसा कि कुछ देर पहले हनुमान जी ने कहा था कि गज़ल का एक वर्कशॉप यहाँ पर रखा गया है। गज़ल बहुत मुतासिर की है, और ये जो मुतासिर कुन मामला जो हुआ है वो सिर्फ गालिब की वजह से हुआ। वैसे बहुत सारे शुरा ने तो उर्दू में जन्म लिया, मीर तकी मीर है, मुस्तफीर है, मोमिन खान मोमिन है, ज़ौक़ है। अरे ज़ौक़ तो बादशाह ज़फ़र के अकबर गालिब से पहले उनके उस्ताद रहे, और गालिब भी बादशाह ज़फ़र के उस्ताद रहे, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि गालिब का तक़ाबुल करना भी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। ಪ್ರಾತಸ್ಮರಣೀಯರಾದ ವಿಶ್ವದ ದಾರ್ಶನಿಕರನ್ನು ನಮ್ಮ ಲಲಿತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಸುರಭಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಳಗ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರಭಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಳಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಅವರು, ಉದ್ಘಾಟನೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ಒಂದು 40-50 ವರ್ಷಗಳ ಕೆಳಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಲೋಕವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಉರ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿವೃತ್ತ ಅಭಿಯಂತರರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರು ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು, ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತಗಾರರು, ಇವತ್ತು ಭಾಳ ತುಂಬ ಅವಸರದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಸರ ಬಂದಿತ್ತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಅನಾನುಕೂಲತೆಗಳಿಂದ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು. ಈ ವರ್ಷ ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗಿರಿಜಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಯಿತು ಮಾಡೋಣ, ಇವತ್ತೊಳಕ್ಕೇ ಮಾಡೋಣ, 30 ಅವರ ಹುಟ್ಟಿದಬ್ಬ 27ಕ್ಕೆಲ್ಲ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಮಾತನಾಡೋದು ಇಲ್ಲ. ಗಾಲಿಬನ ಒಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಗಾಲಿಬನ ವಿಸ್ತೃತ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಆಗಬೇಕು, ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ ಒಂದು 5-6 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಲಲಿತಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟು, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಅನೇಕ ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಕನ್ನಡ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆ, ಹಿಂದಿ, ಉರ್ದು ಭಾಷೆಯ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು ಮುಂದೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ನಮಗೆ ಮಿರ್ಜಾ ಗಾಲಿಬ್ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳನ್ನು, ಅವರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಾರತ ಕಂಡ ವಿಶ್ವದ ದೊಡ್ಡ ದಾರ್ಶನಿಕರಲ್ಲಿ, ಸಂತರು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಗಜಲ್ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥವರು ನಮ್ಮ ಮಿರ್ಜಾ ಅಸದುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಗಾಲಿಬ್. ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಳಗವನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆತ ಕುಡಿತಿದ್ದ, ಜೀವಕೋತಾಗಿದ್ದ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಹುಕ್ಕ ಕುಂತಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ಅವನ ಕಾಲದ ಅಂದರೆ 19 ಮತ್ತು 18ನೇ ಶತಮಾನದ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಅನೇಕ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿ ಇಲ್ಲದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೊಬ್ಬರು ಇದ್ದರೆ ಆತ ಮಿರ್ಜಾ ಗಾಲಿಬ್. ಅದಕ್ಕೆ ಆತ ತನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ
ಅಂತಾರೆ है और भी दुनिया में स्कंद पर बहुत अच्छे ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಕವಿಗಳು ಸಮ್ರಾಟರು ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ कहते हैं कि गालिब का अंदाज बना कुछ और गालिबನ ಮಾತುಗಳು ಗಾಲಿಬನ ಕಾವ್ಯ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರ್ತದೆ. ತನ್ನ ತಾನು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಮಾತು ಅದು ಅಹಂಕಾರದ ಮಾತಲ್ಲ, ಒಂದು ಆತ್ಮನಿವೇದನೆಯ ಮಾತು. ಇದು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತು. ಗರ್ವದಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನಿಜ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಬಂದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನು ತನ್ನ ಆತ್ಮನಿವೇದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪದ್ಧತಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಗಜಲ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದರು, ಕಿತಾಗಳನ್ನು ಬರಲ್ಲ, ಮುಷಕ್ಕಿನ ಕಲ ಪ್ರಕಾರ ಅದನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಏನೇ ಬರಲಿ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿದರು. ಪತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೋ ಅದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾದರಿಯಾದ ಪತ್ರಗಳು. ಒಂದೊಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಗಾಲಿಬನ ದೆಹಲಿಯ ಒಂದು ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗಲೂ ಆತನ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತ. ಅದು ಹಿಂದೂ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೂಡ ಬರೆದಂಥ ಪತ್ರಗಳು ಕೂಡ ಭಾಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇತರ ಸ್ಥಾನ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗಾಲಿಬ್ ಅಕಾಡೆಮಿ 1969ರಲ್ಲಿ ಗಾಲಿಬ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತೇಳಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಾಕಿರ್ ಹುಸೇನ್ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಅವರ ಒಂದು 150 ವರ್ಷಗಳ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಸೆಂಟೆನರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಲಿಬ್ನ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಮಾಡಿ ಚರ್ಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಾಗಿದ್ದೇ ನಮ್ಮ ಗಾಲಿಬ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಅವರ ಒಂದು 79-80ನಲ್ಲಿ ಆ ಗಾಲಿಬ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಫಾದರ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾರು ನಿಜಾಗ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದರು. ಆದಮೇಲೆ ಗಾಲಿಬ್ ಸಾರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿಯ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆತನ ಮುಖ್ಯವಾದ ಗಜಲ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪ್ರಾಕಾರ. ಅದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತರಸ್ತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಗಜಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ ನಾವು ಉರ್ದು ಬಲ್ಲವರ ಜೊತೆಗೆ ಅಥವಾ ಉರ್ದುವಿನ ಕೆಲವು ಕವಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರಲ್ಲೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿರ್ಜಾ ಗಾಲಿಬನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆತನ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಆತನ ಗಜಲ್ಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕವಿಗಳು. ಆತನ ಪ್ರಾಕಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಉರ್ದು ಕವಿಗಳಾದ ವಹೀದ್ ವಾಸಿದವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದರು. ಗಜಲ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತನ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡವರಲ್ಲಿ ಅವರು ಡಬಲ್ ಉರ್ದು ವಿಮೆ ಕಲಿತಾರೆ. ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ. ಗಜಲ್ನ ಮೂಲ ತತ್ವ ಏನು, ಅವನ ಆಶಯ ಏನು, ಏನೇನು ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಮಗಳೇನು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ಹಿಂದಿಯ ಅಥವಾ ಉರ್ದುವಿನ ಏನು ರೋಹಿಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಮತ್ತು ಸುರಭಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬಳಗ ರಾಯಚೂರು ಇವರಿಗೆ ನನ್ನ ಕಡೆಯಿಂದ ಧನ್ಯವಾದ. ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ಯಾರ್ ಭರಾ ಸಲಾಂ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥೇಟವಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು ಉರ್ದು ಕವಿ, ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಉರ್ದು. ಆದರೆ ಶ್ರೀ ಬಿ ಹನುಮಂತ್ ಸಾಹೇಬರು ಇಂಥವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಕನ್ನಡ ಕಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ದಸ್ತಗಿರಿ ಸಾಹಿದ್ದಾರೆ, ವೈದ್ವಾಜಿ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಅವರಿಂದನೇ ನಾನು ಉರ್ದು ಶಾಲೆ ಕಲಿತಿದ್ದು. ನಾನು ಒಂದು ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗಜಲ್ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು 4 ಸಾಲುಗಳು ಬರೆದು ತಂದೀನಿ. ಅದೊಂದು ಹೇಳಿ ನಾನು ಜಾಗ ತಗೊತೀನಿ. ಭಾಳ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು ನೋಡಿ.
ಗಜಲ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಫಿಯಾ ಮತ್ತು ರದೀಫ್ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದು ರದೀಫ್ ಏನಿದೆ ಅದು ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡೀನಿ, ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಉರ್ದುನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಕನ್ನಡ ಶಬ್ದಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡೀನಿ, ನೋಡಿ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಆಗ ಮಾನೆಗೂ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನಾನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ನ, ಪ್ರೇಮ ಆಗ ಮಾನೆಗೂ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನಾನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ನ, तुम्हारे मारा खाने को अಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನಾನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ನ, तुम्हारे मारा खाने को अಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನಾನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ನ. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರ ಮದುವೆ ಬಚ್ಪನ್ ಹಿ ಮೇ ಕರಾಲೆ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹೋದರರ ಮದುವೆ ಬಚ್ಪನ್ ಹಿ ಮೇ ಕರಾಲೆ, ದೊಡ್ಡ ಡಿಗ್ರಿಯ ಪಡಾನೆಗೂ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನಾನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ನ, ಬಳೆ ಡಿಗ್ರಿಯ ಪಡಾನೆಗೂ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನಾನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ನ. ನನಗೆ ಗಂಡ ಎನ್ಕೊಂಡು डांट रहे थे आधे घंटे से, ನನಗೆ ಗಂಡ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡು डांट रहे थे आधे घंटे से, रॉन्ग नंबर लगाने को अಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನಾನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ನ, रॉन्ग नंबर लगाने को अಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನಾನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ನ. ನೀ ಜಂಡು ಬಾಮ್ ಆದರೆ ಏನು, कहीं बदनाम ಆದರೆ ಏನು, ನೀ ಜಂಡು ಬಾಮ್ ಆದರೆ ಏನು, कहीं बदनाम ಆದರೆ ಏನು, तुझे जलवे दिखाने को अಯ್ಯೋ ಪಾಪ ನಾನೇ ಸಿಕ್ಕಿದ್ನ. ನನಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇಂಥ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮೊದಲನೇ ಸಾಲಿನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ. ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡಬಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅಭಿಮಾನ ಭಾಳ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಲ್ಲ. ಗಾಲಿಬಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಮಹಾನದು ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಆಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಚಿಕ್ಕದರಿಂದ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂತ ಬಂದ್ವಿ. ಪ್ರಾಥಮಿಕದಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಬೆಳೆದ್ವಿ, ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದರೂ ಒಂದೆರಡು ಗಜಲ್ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದವು. ಅವು ದುಃಖಿ ಹೇಗೆ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಒಂದು ಗಜಲು, ಮತ್ತು ದದ್ದೆ ನಿನ್ನತ್ತೆ ಕಷೆ ನಾವು ಇವು ಯಾರು ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮಗೆ ಮಿರ್ಜಾ ಗಾಲಿಬಾಬ್ ಇದ್ದಾರ ಅವರು ರಚಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಜಲ್ಗಳಿವು. ಆ ಒಂದು ಗಜಲ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆ ಅರ್ಥಾತ್ ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕರಾದ KL ಸೈಗಲ್, ಬೇಗಂ ಅಖ್ತರ್, ಶಂಷಾದ್ ಬೇಗಂ ಮತ್ತು ಅಮೀಬಾಯಿ ಕರ್ನಾಟಕಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಜಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು, ನೋವನ್ನು, ವಿರಹವನ್ನು, ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತಂದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು, ತಾತ್ವಿಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಗತಿಯನ್ನು. ಅದರ ಜೊತೆಗೇ ಒಳಗುದಿ, ಚಡಪಡಿಕೆ, ಭ್ರಮನಿರಸನ, ಸುತ್ತಲೂ ಕಾಣಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತಲ್ಲಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ಗಜಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನವೀನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಗಜಲ್ಗಳಿಗೆ ಆ ನವಿಲು ಗರಿಯಂತೆ ತಾಕುವ ಗುಣ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂಗಳ ಗಮನ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಗಾಲಿಬು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಾಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸದಾ ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ನಗನಗ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಗೆಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಹರಟೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಗೆಳೆಯರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಲವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ದರು. ಗೆಳೆಯರು ಯಾರಾದರೂ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವ ಕವಿಗಳು ಗಜಲ್ಗಳನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಅವರು ಗಜಲ್ಗಳನ್ನು ಓದಿದರೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಒಂದ್ಸಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಲ್ಲಿನ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಕೂಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲಕ್ಷಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸ್ವಭಾವ ಕೂಡ ಗಾಲಿಬಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಗಜಲಿನ ಶೇರ್ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಆ ಗಜಲನ್ನು ಓದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯುವ ಕವಿಯನ್ನು ಎದಿಗಂಡು ಕುಳಿತಿದ್ದರು. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಭಾವ ಇರುವುದಾಗಿತ್ತು. ನಿಜ ಗಾಲಿಬ್ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಸಾಕ್ಷಿ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದರು. ವಿಷಾದವೆಂದರೆ ಅವರ ಖಾಸಗಿ ಬದುಕು ಅತ್ಯಂತ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಮಕ್ಕಳ ಸಾವು, ಕಾಡಿದಾಗಲಿಂದ ಕುಡಿತಕ್ಕೆ,
ದಾಸರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೆಚ್ಚಿಗೂ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಣವಿಲ್ಲದಾಗ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸಾಲಗಾರರು ಆತನಿಗೆ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಇಳಿತಾರೆ. ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಮೈ ತುಂಬ ಸಾಲವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಕೊನೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠವೆಂದರೆ ಆತನಿಗೆ ಪಿಂಚಣಿ 17 ರೂಪಾಯಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ 17 ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ಕನಿಷ್ಠ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ದೇಹದಿಂದ ಕಲ್ಕತ್ತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾವೆಯನ್ನು ಹೂಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ನನಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ 17 ರೂಪಾಯಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಆದರೂ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ದಾವೆ ಹೂಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ದಾವೆ ಹೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ನಡೆಸೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಇನ್ನು ಸದಾ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಹತ್ತಿರ ಬರೋದಿಲ್ಲ.